का जय जगन्नाथ केमती अच्छा आपण मैंने आशा करुँच भले थे तो क्रेजी मंगो यूट्यूब चैनल गोटे नुआ फ्रेश हर स्टोरी वीडियो को आपको स्वागत। तेरे आज आम कौन सी कहानी उपर डिस्कसन करवा नहीं सेटा एक रियल लाइफ इनसीडेंट रियल लाइफ इवेंट्स उपर डिस्कसन करवा जोटा कि मु निजे देखी किसी इनसीडेंट मो सहित एमती घटी जोटा कि मु निजे देखी एंड से ऊपर ही आम डिस्कसन करवा। तेरे चलतु बढ़िया आमर भिडियो आड़ को बढ़ता पूर्व जदि पर्यटन भिडियो को लाइक करना ताले लाइक कर दिंतु चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करते एंड सांगसाथी मान सहित सेयार करने को भूलिए ना कमेंट करी जनइबे आपन को भिडियोटी केमिति लागेला। तेरे जो रियल लाइफ इनसीडेंट ऊपर मु कहवाक जाऊँगी यहाँ घटी एक्चुअली जितेबाला मु स्कूल रे पढ़ुली जदि मु आम स्कूल रो वर्णना करी आम स्कूल पछपटे दुईटी बर गछ अच्छी पाखापाखि दुईटी बर गछ अच्छे बड़ बड़ बर गछ मोटा मोटा बर गछ एंड सेठी लोक मान कहवा अनुसार जे सेठी किछि ना किछि एमिति एक एंटिटी अच्छी जोटा कि बहुत डेंजरियस भयंकर एंड आम खेल छुट्टी रे जेते बेले जाऊ आम प्राय टाइम से बरगछ पाखे ही खेलु ता पछपट को जंगल गोटे थिला माने गोटे जंगल टी अच्छी एबे भी मध्य अच्छी से बरगछरे मु निजे देखा पाई जे लुहा कंटा मरा जाइछि से बरगछरे एंड आपण माने भाबंतु जे बरगछरे लुहा कंटा मारिबार कारण कौन हेइथाइ पारे जदि आपण माने जानी थिबे ताहले जदि कौनसी तांत्रिक किंबा गुणिया कौन सी एंटिटी को गोटे गछरे बंदी बनैबा को चाहे सी अभिमंत्रित लुहा कंटा को सेठारे मारी थाए एंड मो निज आखिरे से लुहा कंटा गुडी को देखिछि। स्कूल पिला माननकु मध्य किछि ना किछि से आखपाखरे देखा देइछि बट जेते बेले से माने एकुटिया थांती तो सेही भली एक कथा अछि आमे स्कूल रे पढु थाउ दिन प्राय 1:30 पर हम माने खाइबा छुट्टी पर क्लासेस चली थाए जड़े झील आम सीनियर हमर जड़े सीनियर झील माने आमे पढ़ुलु तथापि पंचम षष्ठ श्रेणी पढ़ुलु जे सप्तम श्रेणी रे जड़े दीदी हेबे से परिश्रा करने को जाइथिले क्लास मझिरु से पछपटे ही शौचालयटी आमर थिला तो से शौचालय गले तांकर काम सारी जेतेले बाहरी आसीचंती तांको लागिला से बरगछ पाखरे किछि गोटे तांको लुचिके देखुछि तो से जेतेबेले जानिबा को चाहिले एंड जे माने किए सेठी तांको लुचिके देखुछि एंड गले से बरगछ पाखकू तो तांको नजर आसिला एक कला विकटाल रूप रे गोटे भूत जीए कि जति तार मु वर्णना करी मुहठू माने मुंडठू नहीं गोड़ जाए कला माने गोटे भयंकर मुह तार विकृत भाव में मुह आखि गुड़िक बड़ बड़ तांको एक लय बरगछ पछकरे ठिया है दुईटी हाथ को एमती रखी एमती उंडू थाए तो से जगार से जितेबाला से भूतटी को देखी देइछंती से हठात डरी जाई चिल्लेबा को लागिले जोरे सार माने मैडम माने जो माने स्कूल रो टीचर से माने जितेबाला दौड़ी जाई देखंती से झियो से समय रे बेहोश होई तले पड़ीथिले माने से दीदी जी से बेहोश होई तले पड़ीथिले तांको पानी मारी तांको चेता को फेर माने अणा गला चेता को अणा जाई गला परे तांकर बिहेवियर रे बहुत चेंजेस आसीतला से कहा सहित कथा हेले नाही गुमसुम हे निज गोड़ दुईटी को जाकी से जगह बसी रहिले एंड खाली विकटाल रड़ी छाड़ू थांती तो सेठू टीचर माने जानिबा को पाइले जे या सहित एमिति किछि गोटे एक्टिविटी घटिछि तो आम से जोठी आमे रहुतुलु से पाखरे एक जणे जेज हेबे माने वयस्क लोक जी कि ए सब ऊपर डील करती माने तांको गुणिया मध्य कहते से तंत्र मंत्र जानती तो तांको डकागला स्कूल को से आसिले एंड ए झील को देखिले
ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ବରଗଛରେ ରହୁଥିବା ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟିଟି ସେ ଏଇ ଝିଅ ଦେହରେ ଲାଗିଛି। ଆଣ୍ଡ ସେ ଏଣ୍ଟିଟିର ନାଁ କ'ଣ ତ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିଲୁନି, କି ସେତେବେଳେ ଆମେ ସେତିକି ଆମର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, ଆମେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିଲୁ। ବଟ୍ ଯେତିକି ଆମେ ଆମ ଆଖିରେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଚିଲଉଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରି ହେଉନଥାଏ। ମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଶରୀର କହିବି ପତଳା ଝିଅ, ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ 4-5 ଜଣ ଟିଚରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଧରିଥିଲେ, କେହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଖାଲି ଏମିତି ଖାଲି ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥାନ୍ତି, ବିକଟାଳ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ତ ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କୁ ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା କଲେ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ତୁ ଯିବୁ କେମିତି ନା ମୁଁ ତ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଦେଖିଦେଲା ତ ମୋତେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ତାକୁ କହନ୍ତି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଭଳି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ହେଇଗଲି ଆଣ୍ଡ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଲାଗିଯାଇଛି, ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବି ନାହିଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ପରେ, ବହୁତ ପ୍ରୋସିଜିଓର ପରେ, ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ଝଡ଼ାଫୁଙ୍କା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଏଣ୍ଟିଟି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଣ୍ଡ କେମିତି ଛାଡ଼ିଲା ନା ଯେ ସେ ଯିଏ ଗୁଣିଆ ଯିଏ ଜେଜ ହେବେ, ସିଏ ଗୋଟେ ଗରାରେ କହିଲେ ପାଣି ଆଣ, ସେ ଝିଅକୁ କହିଲେ କୁ କାମୁଡ଼, ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟିଟିକୁ କହିଲେ କୁ କାମୁଡ଼ ଆଣ୍ଡ ଦୌଡ଼। ବିଶ୍ୱାସ କରିବାନି, ପତଳା ଝିଅ ଗୋଟେ ଗରାରେ ଗରାଏ ପାଣିକୁ ବିନା ହାତରେ ପାଟିରେ କାମୁଡ଼ିକି ଟେକିଦେଲା ଆଣ୍ଡ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସିଏ ପଡ଼ିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଏଣ୍ଟିଟି ତାଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲା। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ବଟ୍ ମୁଁ ଏମିତି ବି କ୍ଲେମ୍ କରୁନାହିଁ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ପୁରା ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ସତ୍ୟରେ ଭୂତ ହିଁ ଲାଗିଛି ବୋଲି। ସତ୍ୟ ଘଟଣା ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ବଟ୍ ଭୂତ ଲାଗିଛି କି ତାଙ୍କର କିଛି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ କଣ୍ଡିସନ୍ କି କ'ଣ, ସେଇଟା ତ ମୁଁ 100% ଇଏରେ କହିବି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଏକ କଏନ୍ର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି, ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱକୁ କେବେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି କେବେ ଘଟିଛି କି, ମାନେ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଇନସିଡେଣ୍ଟ? ତ ଇଏ ଗଲା ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଆମ ଘର ପାଖରେ। ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଥିଲା, ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ ଥିଲେ, ବାପା ମା ସିଏ ରହୁଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଯିଏ ବଡ଼ ଝିଅ ସିଏ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର କାଷ୍ଟ ଅଲଗା ଥିଲା ତ ୟାର ଯିଏ ବାପା ମା ଯିଏ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ ସେ ଝିଅକୁ ତା ସହିତ ବାହା କରିବାକୁ। ତ ସେ ଝିଅ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟେ ଦିନ ରାଗରେ କନିଆରୀ ଗଛର ଫଳ ଖାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ମାନେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲା, ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲା ଭିତରେ ସେ ଆଉ ନଥିଲା। ତ ତାର ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଖପାଖରେ ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇଛି, ମାନେ ତାର ଆତ୍ମା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇଛି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବାକୁ କିଛି ଚାହିଁଛି, ବଟ୍ ସେମାନେ ଇଗ୍ନୋର କରିଦିଅନ୍ତି, ଡରିଯାଆନ୍ତି ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ତ ଗୋଟେ ଦିନ ହଠାତ୍ ଆମେ ସେମିତି ସ୍କୁଲରୁ ହିଁ ଫେରୁଥାଉ, 4ଟା ହେଇଗଲାଣି ସେତେବେଳେ, ନାଇଁ 4ଟା ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଇଥିଲା ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳୁଆ ସ୍କୁଲ ଥିଲା। 10ଟା 11ଟା ବେଳକୁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଇଗଲା, ଫେରୁଥିଲୁ। ହଠାତ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ହେଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ୁଛ, କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଚାଲ ଦେଖିବୁ, ସେଠି ଭୂତ ଲାଗିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଇ ଦେଖୁ, ତାର ଯିଏ ସାନ ଝିଅ ତା ଦେହରେ ୟା ବଡ଼ ଝିଅର ଆତ୍ମା ଲାଗିଥିଲା। ମାନେ ସାନ ଭଉଣୀ ଦେହରେ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ଆତ୍ମା ଲାଗିଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଯେଉଁ ଜେଜ ଗୁଣିଆ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୟରେ ଡକା ଯାଇଥିଲା। ସେ ତାକୁ ସବୁ କଥା ପଚରା ଉଚରା କଲେ ଯେ ତୁ କାହିଁକି ଲାଗିଛୁ, ତୁ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, ଯା, ଇଏ କର ସିଏ କର। ତ ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କେସ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ଏଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରଣା, ଗୋଟେ ବେତ ଥିଲା ସେ ଜେଜଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେଉଁ ଗୁଣିଆ ଜେଜ, ସେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରହାର କରିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି। କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଏମିତି କେବେ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ସିଏ ତ ହେଲା 2ଟି କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ପର୍ସନାଲି ମୋତେ ଟିକେ ଥରେଇ ଦେଲା, ମୋତେ ବି ଟିକେ ଭୟଭୀତ କରେଇ ଦେଇଛି। ଭୂତ ଲାଗିବାର ଏକ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ହେଇଥିଲା, ନିଜ ସାଙ୍ଗ ସହିତ। ଆମ ପଡ଼ୋଶୀ ସିଏ ଥିଲେ, ଆମେ ଏକାଠି ପାଠ ପଢ଼ୁ। ସିଏ ଆମ ଘରେ ଆସିକି ବସିକି ଆମେ ପଢ଼ୁ ଏକାଠି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ। ତ ଗୋଟେ ଦିନ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ମୁଁ ମୋର ବସିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ସେ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିଲା ନାହିଁ।
ମୁଁ ବି ଆଉ ପଚାରି ପାରିଲିନି ଯେ କାହିଁକି ଆସୁନୁ କ'ଣ ନାହିଁ ବୋଲି। ମୁଁ ମୋର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ସେତେବେଳକୁ 8ଟା 8:30 ହେଲାଣି। ତ ମୁଁ ମୋର ପଢ଼ାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖୁଛି। ହଠାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା କିଏ ଗୋଟେ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛି ସେପଟୁ। ଡୋରରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା, ମୋ ପାଖରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେ ସିଏ ଥିଲା ମୋର ସେଇ ସାଙ୍ଗ ଯିଏକି ଆସେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ। ତାକୁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ସେ ମୋତେ ଏକ ଲୟରେ ଅନେଇ ରହିଲା। ନା ମୋତେ କିଛି କହିଲା, ନା ତଳେ ବସିଲା, କେବଳ ଠିଆ ହେଇ ଅନେଇ ରହିଲା ମୋତେ। ମୁଁ ମୋର ତଳେ ବସି ଲେଖୁଛି। ମୋତେ ବି ଟିକେ ଅକ୍ୱାର୍ଡ ଫିଲ୍ ହେଲା ଯେ ପିଲାଟି ଏମିତି ମୋତେ ଅନେଇଛି କାହିଁକି, ମାନେ କ'ଣ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି? ତ ତାକୁ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆରେ ଭାଇ କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ଆସିଲୁନି କାହିଁକି? କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? କିଛି କହିଲା ନାହିଁ। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ମୋତେ ଅନେଇକି ଏକ ଲୟରେ ରହିଥାଏ ଆଣ୍ଡ ମୋ କଥା ଶୁଣୁଥାଏ ଆଉ ହସୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି କହୁନଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆପଣମାନେ, ପ୍ରାୟତଃ ସିଏ ଅଧଘଣ୍ଟା ସେଇଠି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଠିଆ ହେଇ ମୋତେ ଅନେଇ ରହିଥିଲା। ମୁଁ ବି ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କଲି। ମୁଁ କହିଲି ବୋଧେ ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରାଙ୍କ କରିବାକୁ ଆସୁଛି କି କ'ଣ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ। ବଟ୍ ଅଧଘଣ୍ଟା ଅନେଇ ରହିଲା। ତାପରେ ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଦେଖ ସେଇଦିନ ରାତିରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଯେ ତା ମାଆଙ୍କୁ ଆଉ ତାକୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଭୂତ ଲାଗିଛି। ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ଥିଲା ମାନେ ଭୂତ ଲାଗିବା ପରର ବହୁତ ଥିଲା। ସିଏ ବି ସେମିତି ଚିଲଉଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ କେହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନଥିଲେ। ୟାକୁ ବି କେହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଇଏ ବି ମାନେ ଚିଲଉଥାଏ ବହୁତ। ତାକୁ ରାତି ଅଧରେ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜେଜ ତ ସେତେବେଳକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ବଟ୍ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁଣିଆଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଦୂରରେ। ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଝଡ଼ା ଫୁଙ୍କା କରି ଆଣିଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଇନସିଡେଣ୍ଟଟିକୁ ଭାବେ ମୋତେ ଗୁଜବମ୍ପ ଚାଲି ଆସେ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳୁ ତା ଦେହରେ ସେ ଏଣ୍ଟିଟି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ଆସି ମୋ ସାଇଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଆଣ୍ଡ ମୋତେ ଏକ ଲୟରେ ଅନେଇଥିଲା। ମୋତେ କିଛି କହୁନଥିଲା, ଅନେଇକି କେବଳ ହସୁଥିଲା। ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ ସେ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲା ସେତେବେଳେ, କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତା ମାଇଣ୍ଡରେ, କ'ଣ ଚାଲୁଥିଲା। ବଟ୍ ମୁଁ ତ ସେତେବେଳେ ବୁଝିପାରିନଥିଲି। 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ ମୋର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥିବ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟି ଜଣେଇଛି ଆମ ଘରେ, ଏମିତି କଥା। ତା ଦେହରେ ଭୂତ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ସିଏ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ମୋତେ ବସି ଅନେଇଥିଲା ସିଏ ଟକ୍ ଲୟରେ। ତ ଭାବନ୍ତୁ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ସେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ କରିନଥିଲା ଆଣ୍ଡ କିଛି ହେଭି ତା ଉପରେ ସେ ଜିନିଷଟି ଅତି ହାବି ହେଇନଥିଲା। ନହେଲେ ଭାବନ୍ତୁ ସିଏ ମୋତେ ବି କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେଇଥାନ୍ତା। ତ ଇଏ ଥିଲା ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି ମୋ ଆଖପାଖରେ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। କାହାଣୀ ତ କହିବିନି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ସତ ଘଟଣା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ହଁ, ଆପଣମାନେ କ'ଣ ନିଜେ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟିଟି, କିମ୍ବା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭୂତ ଲାଗିବାର କାହା ଦେହରେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଦେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତେବେ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖା ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର, ସି ୟୁ, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ଗୁଡ୍ ବାଏ।